آپ حضرات کے دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے کہ ان کی کھٹک میرے دل میں بھی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے ماتھے پر ابھرنے والی شکن مجھ سے آپ کی وکالت کرتے ہوئے ایک کہہ رہی ہے کہ چارہ گر ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، چارہ گر ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ تو لیجئے حضرات گرامی، ہم ایک ایسے شاعر کو آپ حضرات کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جو ماحول کی سرزمین سے چل کر اسرولی کی سرزمین پر پہلی بار تشریف لایا ہے۔ میں 4 مصروں سے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ در رسول پہ ہم نے پڑے پڑے دیکھے، در رسول پہ ہم نے پڑے پڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ اس شعر کے ساتھ جناب حافظ اسد ماحولی صاحب مائک پر۔ معزز سامعین حضرات، ڈائز پر موجود حضرات علماء اکرام، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب، حضرت مولانا عبدالحادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا نسیم صاحب، عبدالوحید صاحب کی محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تقریباً 8 سال یا 9 سال پہلے اس زمین پر آیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن کمیٹی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ آئے ہیں، آپ بھلے بھول گئے ہوں۔ جب اتنا عرصہ لگا دیں گے بلانے میں تو کیسے یاد کیا جائے گا۔ بہرحال آپ لوگوں نے یاد کیا، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی مشقت سے یہ تاریخ ملی ہے، میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر سے آپ لوگوں نے مجھے بڑا بنایا، پورا ہندوستان سن رہا ہے تو آپ لوگوں نے سن کر وہاں تک پہنچایا ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ علماء اکرام کی جوتیوں کو سیدھا کر کے ہم کچھ سننے سنانے کے لائق بنے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ ایک مطلع سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نوجوانوں نے اس پروگرام کو بڑا خوبصورت سجایا ہے، وہ سامنے پنڈال جو چھوٹا سا لگا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے پورا سسٹم اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کے حوالے سے اور کمیٹی کے حوالے سے علماء اکرام کی موجودگی آپ لوگوں کے حوالے ایک مطلع کر رہا ہوں۔ اگر مطلع کو آپ لوگوں نے سن لیا تو مجھے لگے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، مجھے 2-3 راؤنڈ پڑھنا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ بچا بچا کے قسطوں میں آپ تک پہنچوں، آپ کا مزاج تھوڑا سا بنے تو انشاءاللہ کچھ اچھے کلام آپ سب کو سنا کر جاؤں گا۔ مطلب بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اگر سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ کھول کر بیٹھیں، جو حضرات ہاتھ باندھ کر بیٹھیں وہ ہاتھ کھول کر بیٹھیں، اور ایک مرتبہ سارے لوگ ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا دیں اور کہہ دیں سبحان اللہ، تو میں خوبصورتی سے مطلع آپ تک پہنچا دوں۔ ایک مطلع سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، بہت خوبصورت سا مطلع سماعت فرما لیں۔ رکھ دیجیے موبائل تھوڑی دیر، بعد میں بات کر لینا بھائی، ٹھیک، مطلع سماعت فرما لیں۔ ارشاد۔ جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا، جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا، اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے۔ ایک لائن میں مجھے آپ لوگ جڑ جائیے گا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے معلوم ہے کہ کب کون سا کلام کہاں پڑھنا ہے۔ علماء اکرام کی موجودگی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ ایک شعر میں انشاءاللہ مجھے دعائیں ملیں گی۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا، اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے۔ جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا ہے، اس کو سامان
میں عشرت نہیں چاہیے، جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا اس کو تمہارے پاس آ کے پڑھو، کہو تو وہ بھی کر دوں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی ہم پڑھ کے کھڑے ہو کے پڑھیں، بس آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ ایک شعر سنا دو آپ کو۔ آج کل طرح طرح کے دین کی بات جو کرنے والے لوگ، ابھی کوئی مسئلے مسائل کی بات ہو یوٹیوب کھولیں گے، ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پتہ نہیں کون مولانا آئے گا، اس میں بیان کر دے گا، وہ جواب دے دے گا، لوگ سن بھی لیتے ہیں، لوگ اس پر عمل بھی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ موبائلوں سے ان تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فون کیا کریے، آپ کو جو مفتیان اعظم ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ان کو فون کیا کریں، ان سے مسئلے مسائل پوچھا کریں، موبائل یوٹیوب کا سہارا نہ لیا کریں، یوٹیوب پر بہت طرح طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک شعر پڑھ رہا ہوں میں جو یہ پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، ایک شعر پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کا ذہن پہنچے گا۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عقل والوں کی ہم کو ضرورت نہیں، عقل والوں کی ہم کو ضرورت نہیں، ان کی تقلید کی ہم کو حاجت نہیں، ان کی تقلید کی ہم کو حاجت نہیں، جادہ احمد مصطفیٰ چھوڑ کر اب کسی کی ہدایت نہیں چاہیے، جادہ احمد۔ مولانا عبدالحادی صاحب مسکرا کر جو دعا دے رہے ہیں نا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب ہمیشہ مجھے اپنی محبتوں میں نوازتے تھے، ہمیشہ سنتے تھے، وہ شاعروں کو بہت کم سنتے، کسی کو نہیں سنتے، منہ کسی کو نہیں لگاتے، لیکن حضرت کی موجودگی میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے دعائیں دیتے تھے، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ بہت سارے ایسے علماء اکرام جو شاعر کو نہیں سنتے، شاعری تو سنتے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے پڑھنے کا، شاعری جس طرح سے کی جاتی ہے وہ طریقے سے اگر آپ پڑھیے تو آپ کے کیوں نہیں سنا جائے گا۔ اس لیے علماء اکرام کی موجودگی میں میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں مجھے کیسے کلام پڑھنا ہے، انہیں کیسے سنانا ہے، ان کی دعائیں کیسے لینا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان تمام بڑوں کو ہمارے۔ پیش کر رہا ہوں ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک مرتبہ کر دیجئے سبحان اللہ۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ دشمنوں سے جو دل کو ملاتے رہے، دے کے ان کو دعا مسکراتے رہے، دے کے ان کو دعا مسکراتے رہے، ان کا پیغام الفت سنا ساتھیا، مجھ کو روداد نفرت نہیں چاہیے، ان کا پیغام الفت سنا ساتھیا، مجھ کو روداد نفرت نہیں چاہیے۔ ایک شعر ایک بات اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، بہت خوبصورت آپ سب سن رہے ہیں، جتنا آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ایسے ہی تھوڑے دیر اگر سنیں گے تو میرا مزاج بن جائے گا، لیکن 20 منٹ میں پابندی میں ہوں میرے اوپر تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ پیش کر رہا ہوں ایک اور خوبصورت سا بند پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ارشاد۔ جس کو محبوب حق کی اطاعت ملی، رب کون و مکان کی محبت ملی۔ اپنے بارے میں سوچئے کہ اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جس کو محبوب حق کی اطاعت ملی، رب
जन्नत आखिरत اس کی قسمت میں ہے उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ देखिएगा एक अलग सा शेर हो गया है क्या है ये शायरी शायर क्या है कुछ भी नहीं है हमारी क्या हैसियत हमारी क्या औकात है अल्लाह एक नस को यहाँ से ढीली कर दे तो हमारी औकात खत्म है कोई हमें पूछेगा नहीं ये सब अल्लाह का बहुत लाख लाख करम है उलमा इकराम की दुआओं का समरा है माँ बाप की दुआओं का नतीजा है माँ की खिदमत करने का नतीजा है एक आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ मुलाहिजा फरमा लें यूं असद अपने औकात मत खोइए काम करना है बेकार मत सोइए अगली वाली लाइन का इस्तेमाल कर लीजिएगा और मैं कलाम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे पेश कर रहा हूँ मुलाहिजा फरमाएं यूं असद अपने औकात मत खोइए महारत नहीं चाहिए लेके आमाल उक़बा में काम आएंगे शायरी में महारत नहीं चाहिए अल्लाह सलामत रखे आप सबको आइए कलाम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह सलामत रखे आप सबको मतलब बतौर खास पेश कर लेता हूँ समाज फरमाने अब्दुल वही साहब आपके हवाले से मौलाना नसीम साहब मौलाना अब्दुल हादी साहब मौलाना सगीर साहब आपको बयान अभी नहीं हुआ ना सर शुभम बयान है आपको आपकी उम्र के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसा मुझे देखने में लगता है और नौजवान को बड़ा मज़ा आता है आपका बयान सुनते हैं समझते हैं वो चाहते हैं कि आप बयान किया करें और थोड़ा सा जल्दी किया करें सबसे बड़े मोहतरम है बुजुर्ग हैं तो इनका बयान शुरू में करवा लिया करें आखिर में भले तबरुकन दुआ हो जाए हज़रत के हवाले से तो कोई मसला नहीं लेकिन बयान करवा लिया करें जब ये लोग जागते रहे तब ज़रूरी है मतला समाज फरमा लेना नाते पाक का खूबसूरती से मतलब फरमा मुलाहिजा फरमाएं आमीना का वो दुलारा आमीना का वो दुलारा आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा मेरे आका का डंका बजेगा मेरे आका का डंका बजेगा आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा मेरे आका का डंका बजेगा डंका बजेगा ना बजेगा कि नहीं बजेगा बजेगा पूरी दुनिया में बज रहा है अल्लाह का शुक्र है अजान को आप कहां कहां से बंद करने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया में अजान हो रही है और होती रहेगी क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला शेर पढ़ रहा हूं आप सब मेरा साथ दीजिएगा पेश कर रहा हूं मुलाहिजा फरमाएं कि सुन के नाते नबी झूमते हैं मलक सुन के नाते नबी झूमते हैं मलक उनके कदमों के नीचे है सारा फलक सुन के नाते नबी झूमते हैं मलक उनके कदमों के नीचे है सारा फलक जात से उनकी तैबा भी पुरनूर है जात से उनकी तैबा भी पुरनूर है उनकी
चौखट भी जलवा गए तूर है। पेश सारे उम्मती के, अब उस मौली के नौजवानों जुड़ जाइएगा, पेश सारे उम्मती के आके हाथों में नबी के, पेश सारे उम्मती के आके हाथों पे नबी के, संग रेज़ा भी कलमा पढ़ेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप क्या हैं? प्रधान जी हैं क्या? बनने वाले हैं? मलसा का पूरा जी बहुत शुक्रिया। चलिए माशाअल्लाह, देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, आदमी जहाँ पे प्रधान है वहाँ इनाम नहीं दे रहा, दूसरी जगह दे रहा है, वरना जो प्रधान जी होते हैं जहाँ उनका इलाका होता है वहीं पर इनाम देते हैं ज़्यादा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये सम्मलसा के पूरा के प्रधान बनने वाले हैं और इनाम यहाँ दे रहे हैं। ये नाते नबी की मोहब्बत है और कुछ नहीं है। एक बार जरा सा पूरा मजमा लहक के कहते सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ, ये शेर हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां, किसका दर्ज़ो बदन तेरा किरदार है, शरीफ हो जाइएगा, किसका दर्ज़ो बदन तेरा किरदार है, तेरी अज़मत से कब किसको इनकार है, दिल ये कहता है हमारा। अब जुड़ जाइएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग, दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा, दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा, दुश्मनों का कलेजा चलेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे आका का डंका, बहुत अच्छे। क्या हुआ? आमिना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। ये उसरौली अब्दुल वहीद भाई इतना लेट क्यों किए मुझे यहाँ लाने में? आप ऐसा साथ दे रहे हैं कि दिल कर रहा है घंटों 2 घंटों पढ़ता रहूं। अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको किस्तों में सुनाऊंगा। मैंने पहले ही कहा है कि जिसमें उलमा इकराम की मौजूदगी होती है तो मुझे मालूम होता है कि मेरा वक्त कब तक है, कब कितनी देर पढ़ना है। एक आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, सुने कि फजले रब से मिला है ये तोहफा मुझे, ये वाला बोलना थोड़ा सा एक मरतबा हाथ उठाए कर दो सुभान अल्लाह। फजले रब से मिला है ये तोहफा मुझे, नात गोई का आया सलीका मुझे, फजले रब से मिला है ये तोहफा मुझे, नात गोई का आया सलीका मुझे, मुझको सब कुछ दिया रब का एहसान है। अगली लाइन में आपको बोलना है, मुझको सब कुछ दिया रब का एहसान है, जान हम सब की आका पे कुर्बान है, जान हम सब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जान हम सब की आका पे अपने आका का तराना, शरीक होइएगा, अपने आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना, अपने आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना, नात जब जब असद ये पढ़ेगा, मेरे आका का डंका बजेगा,
शुक्रिया। बहुत अच्छा। आइए एक कलाम मैं जल्दी से पढ़ कर, उसके बाद एक राउंड के लिए मैं अपनी जगह ले लूँगा, क्योंकि मुझे उलमा इकराम के बयान भी हम सबको सुनने हैं। पेश कर रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब की एक फरमाइश है, मेरे यहाँ आने से पहले कई मरतबा उनकी फरमाइश थी वो कि उसको पढ़ना है उनको, तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा सा माहौल भी है और उन छोटे छोटे बच्चों के दर्द को हम बयान भी कर सकते हैं। हम दुआएं करें कि अल्लाह बदला लेने पे जब आता है तो कहाँ से आग लगती है और किस किस को जला देती है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। हम आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अल्लाह जब बदला लेने पे आता है तो जंगल में कोई चिड़िया आग लगा के चली जाती है, क्या होता है अल्लाह ही आलम जाने, लेकिन अल्लाह ले रहा है, भरपूर तरीके से ले रहा है। मतला समाज फरमा ले, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें। हमने ईद मनाया, हमने बकरीद मनाया, हमने सेवैयाँ खाई, हमने अपने बच्चों में खुशियाँ मनाया, क्या हमने कभी उन मासूम बच्चों के बारे में सोचा जिनके सामने उनकी माओ का कत्ल कर दिया गया, जिन माओं के सामने उन मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला उन तमाम को, जितने भी लोग शहीद हो चुके हैं, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए, जितने मौजूद हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। मतला हाजिर कर देता हूँ, बुलाएगा फरमाए। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आहो फुगा है गज़ा में, बस आहो फुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। आप मुझे दाद में आप सुभान अल्लाह बोले या ना बोले, मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा, नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। आपके जब दिल में दर्द पैदा हो, आपकी जब आंखों से आंसू आए, तो उस आंसू को जाये मत होने दीजिएगा, दुआएं कीजिएगा उन मासूम बच्चों के लिए। बंद हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिम से बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़्सा। अब कौन सुने ये दर्द अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की विदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम। हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वज़ू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम करना नमाज ईद अदा, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। तुम लोग गले लग कर हंसना, तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे। तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ
तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे, तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, तुम लोग दुआ ही करना बस, वो मस्जिद अक्सा ढा देंगे, सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। बहुत खूब माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक नज़्म मुझे पढ़ना है, वो पूरी कमेटी के हवाले से। मैं चाह रहा हूँ कि उसका खूबसूरती से मतलब आप तक पहुँचा दूँ। चलिए ठीक है, एक मतला और 2-3 शेर आइए मैं एक नज़्म के आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसके बाद एक नाते पाक, एक फरमाइश भी है मदरसे की नज़्म की। तो अफसर साउंड सर्विस वाले भाई हैं, उनकी भी वही फरमाइश है, और 2-3 लोग और हैं। मुस्तकीम भाई, फरहान भाई घेमा सालारगंज से आए हुए हैं, इनकी फरमाइश है, तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर पेश करूँगा। आइए उस पसे मंज़र को अपने जहन में रखें, जो आग लगी हुई है उसको अपने जहन में रखें। इस इशारे में पूरी बात हो जाओगी। उस रौले के लोग बड़े समझदार हैं, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। मतलब हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाएं। जालिमों की बस्ती में, जालिमों की बस्ती में रब का कहर टूटा है, जालिमों की बस्ती में, जालिमों की बस्ती में रब का कहर टूटा है, जालिमों की बस्ती में रब का कहर टूटा है, जालिमों की बस्ती में रब का कहर टूटा है, जद में आग की देखो पूरा शहर आया है, जद में आग की देखो पूरा शहर आया है, जालिमों की बस्ती में। और ये शेर बोल रहा हूँ हज़रत मौलाना सगीर साहब, हज़रत मौलाना मुसाब साहब माशाअल्लाह जो उस्तादुल असातिज़ा हैं सदर जलसा, इनके हवाले से हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब, सबके हवाले से खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। जुल्म कौमे मुस्लिम पर ढाते हैं जो हंस हंस कर, जुल्म कौमे मुस्लिम पर। अगली लाइन में जवाब का इंतजार कीजिएगा, शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जुल्म कौमे मुस्लिम पर ढाते हैं जो हंस हंस कर, आज उनके चेहरे का रंग बदला बदला है, आज उनके चेहरे का रंग बदला बदला है, आज उनके चेहरे का। दुनिया जिसको पावरफुल कह के याद करती है, दुनिया जिसको पावरफुल, उनको बड़ा
घमंड है कि हम दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। हमने गूगल बनाया, हमने यूट्यूब बनाया, हमने फेसबुक बनाया, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन ये दिमाग किसने बनाया ये तो भूल जाते हैं। लेकिन हमारा ईमान, हमारा यकीन कहता है कि पूरी दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ, उन जाहिलों को ये शेर पहुंचाने की वहां तक जरूरत है, हाजिर कर देता हूँ, सुने। दुनिया जिसको पावरफुल कह के याद करती है, देख रब की कुदरत को, वो भी हक्का बाका है। देख रब की कुदरत को, वो भी हक्का बाका है। देख रब की कुदरत को। ये शेर उसरौली वालों आप हिफाजत कीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। सच है रब की लाठी में होती है नहीं आवाज, सच है रब की लाठी में होती है नहीं आवाज, सच है रब की लाठी में होती है नहीं आवाज, रब के हुक्म के आगे किसका जोर चलता है, रब के जोर के आगे किसका जोर चलता है। जालिमों की बस्ती में। और आखिरी कहिए एक मतलब है कि सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ, नया कलाम है लेकिन मोहब्बतों से सुनकर बताएंगे इंशाल्लाह, तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाहिजा फरमाएं। जुल्म के सारे उसूलों से बगावत कीजिए, जुल्म के सारे उसूलों से बगावत कीजिए। कौम प्यासी है मोहब्बत की, मोहब्बत कीजिए। कौम प्यासी है मोहब्बत की, मोहब्बत कीजिए। और ये शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं। माशाअल्लाह। देखिए मेरे बाएं बाजू से अगर इनाम आ गया है तो मतलब ये कलाम बहुत अच्छा है जी। एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। मुंतजिर है कौम सारी, कौम के रहबर मेरे। हज़रत उलमा इकराम की दुआएं ये शेर समाअत फरमाएं कि मुंतजिर है कौम सारी, कौम के रहबर मेरे। आइए बढ़कर मुसल्ले पर इमामत कीजिए। आइए बढ़कर मुसल्ले पर इमामत कीजिए। आइए बढ़कर मुसल्ले पर इमामत कीजिए। एक शेर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा बहुत खूबसूरत सा शेर है, तारीख में आप सबको ले चल रहा हूँ, समाअत फरमा लें कि दूध में पानी मिलाना भूल जाएंगे सभी। बोलिए एक मुकम्मल है कि सुभान अल्लाह। शेर का इस्तेमाल करेगा उसरौली, मुझे आपकी समातों पर पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है। पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि दूध में
حضرت فاروق کے جیسی حکومت کیجیے حضرت فاروق دیکھیے حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب تشریف لائے حضرت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کا استقبال کرتا ہوں ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء کرام نوجوانان اسرولی سرزمین اسرولی حضرت مولانا شمیم حنفی حضرت مولانا مصعب صاحب حضرت مولانا صغیر صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے سب نعرہ لگاتے ہیں آپ نعرہ لگایا کریے تو یہ سب جواب دیں گے بہت زبردست جواب دیں گے انشاءاللہ ایک شعر اور پڑھ دوں کون کون اپنی ماں سے محبت کرتا ہے ہاتھ اڑا کر ایک مرتبہ ماں کے نام پر کہہ دے سبحان اللہ شعر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے دودھ میں پانی ملانا بھول جائیں گے سبھی حضرت فاروق کے جیسی حکومت کیجیے تم اگر چاہو تمہاری آخرت اچھی رہے تم اگر چاہو تمہاری آخرت اچھی رہے اگلی لائن کا استعمال نوجوان نسل کرے گی انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں سن لیں کہ تم اگر چاہو تمہاری آخرت اچھی رہے اپنے والدین کی ہر وقت خدمت کیجیے اپنے والدین کی ہر وقت خدمت کیجیے کفر کے ایوان میں پھر زلزلہ آ جائے گا تھوڑا سا محبت سے استقبال کیجئے گا کفر کے ایوان میں پھر زلزلہ آ جائے گا کفر کے ایوان میں پھر زلزلہ آ جائے گا دل میں پیدا پھر علی جیسی شجاعت کیجیے دل میں پھر پیدا علی جیسی شجاعت کیجیے دل میں پھر پیدا علی جیسی شجاعت کیجیے ایک شعر ہے سبق ہے نوجوانوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر ڈانٹو کوئی کام غلط کریں ان کو ڈانٹو تو جواب دے دیتے ہیں پلٹ کر اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو ڈانٹنے سے پہلے ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہیں نہ کہیں ہم نے کہیں غلطی تو نہیں کی ہے یہ بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں علماء اکرام ڈانٹتے ہیں بچوں کو کوئی بچہ پلٹ کے جواب دے دے کوئی دے دے آپ کا جواب کیوں دیتے ہیں انہوں نے اپنے بڑوں کی ڈانٹ سنی ہے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تو یہ جسے ڈانٹتے ہیں تو وہ پلٹ کر کیسے جواب دے سکتا ہے اللہ کہتا ہے دنیا کا بدلہ آپ کو دنیا میں دکھاؤں گا میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں نوجوانوں اگر آپ سب کو سمجھ میں آ جائے شعر تو شریک ہو جائیے گا حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے خوبصورت سا شعر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں نسل نو کی مار سے بچنے کا ہے یہ راستہ نسل نو کی مار سے بچنے کا یہ ہے راستہ
बूढ़ों की पहले आप इज्जत कीजिए, गाँव के बूढ़ों की पहले आप इज्जत कीजिए। और मक्ता पढ़ रहा हूँ, दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमा, उसके बाद एक नाते पाक पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा। हाजिर करता हूँ, शरीक है, तैयार है सुनने के लिए सारे लोग? एक मरतबा हाथ उड़ा करके ये पीछे वाले लोग भी सुभान अल्लाह पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि खैरो बरकत से असद तेरा भी घर भर जाएगा, खैरो बरकत से असद तेरा भी घर भर जाएगा, खैरो बरकत से असद तेरा भी घर भर जाएगा, अपने मेहमानों की जी भर के ज़ियाफ़त कीजिए, अपने मेहमानों की जी भर के ज़ियाफ़त कीजिए। नाते पाक का खूबसूरती से मतलब, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। तैयार है सारे लोग सुनने के लिए? कमेटी के अब्दुल वहीद साहब कहाँ हैं? वो नज़्म जो कमेटी वालों की है वो क्या करूँ? कंफ्यूज कर दिया है बिल्कुल आपने मुझे। आखिरी कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मौलाना बैठे हुए हैं, हजरत का खिताब आप सबके दरमियान होना है। मैं हजरत के और आपके दरमियान बहुत ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, वरना डंडा उंडा लेकर आ जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। मतला समाज देखिए, नज़म का ग्रीन सिग्नल हो गया है, अब मुझे पढ़ना है, तो मैं उसका मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। यही तरन्नुम इसका भी है, अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। मतलब समाज संभाले। जलसे सीरत की खातिर जिनकी मेहनत है आया, जलसे सीरत की खातिर जिनकी मेहनत है आया, है मुबारक बाद के काबिल ये सारे नौजवान। जितनी कमेटी है, पूरे कमेटी के नौजवानों को अपने जहन में रख के शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। है शहाबुद्दीन और सिद्दीक के दम से यहाँ, है शहाबुद्दीन और सिद्दीक के दम से यहाँ, इंतज़ामे अंजुमन में हर जगह आसानियाँ, इंतज़ामे अंजुमन में हर जगह आसानियाँ, है शहाबुद्दीन और सिद्दीक के दम से यहाँ, इंतज़ामे अंजुमन में हर जगह आसानियाँ, है नसीम इनामुल्लाह की जाफ़शानी का समर, है नसीम इनामुल्लाह की जाफ़शानी का समर, है नसीम इनामुल्लाह की जाफ़शानी
موزہ اس رولی میں جو ہے آج خوشیوں کا سما، موزہ اس رولی میں جو ہے آج خوشیوں کا سما۔ آج اور یہ ناظم جلسہ سب تو انعام دے رہے ہیں، آپ دیکھیے گا یہ بھی انعام دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے، اور یہ 10-20 نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ 200 یا 500 دیں گے، آپ یہ بھی دیکھتے رہیے۔ شکریہ ماشاءاللہ۔ نہیں لفافہ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ۔ ہاں تو آپ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ حاضر کر دیتا ہوں شعر ملاحظہ فرما لیں۔ آج ہر ایک شخص کے لب پر ہے نام گاؤں والوں نے ان کو لقب کیا دیا ہے، ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے امامت کرتے ہیں، لیکن اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں آپ کو، یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے۔ شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ آج ہر ایک شخص کے لب پر ہے نام عبد الوحید، فخر سے جن کو سبھی کہتے ہیں میرے کارواں، فخر سے جن کو سبھی کہتے ہیں میرے کارواں۔ بہت شکریہ عبد الوحید بھائی، آپ کی محبت ہے، یہ لینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور آپ دینے والے بھی ہیں الحمدللہ، آپ ہر چیز پہ ایگری ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عبد رحمان محترم عبد الاحد نے کس طرح، عبد رحمان محترم عبد الاحد نے کس طرح، عبد رحمان محترم عبد الاحد نے، یہ کیا کیا؟ 50 رکھ کے 50 لے کیوں جا رہے ہیں؟ 20 لے گئے، مطلب 30 دیے 50 لے گئے، 30 دیے 20 لے گئے، اس میں بھی کٹوتی۔ اس کو بھی رکھو یہاں، اب صحیح ہے۔ اسکینر کا چکر چھوڑو، جو ہے بس یہاں ڈائریکٹ والا کام چلو۔ کیا بات ہے مولانا، 50 دیے 20 لے کے جا رہے، 30 روپے انعام دے رہے ہیں، اتنی محنت سے بیچارے نے نام لکھا ہے۔ چلیے بہرحال محبت ہے نوجوانوں، آپ کی ہنسنے ہنسانے کا تھوڑا سا اچھا سا ماحول بن جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ مسکرا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ عبد رحمان محترم عبد الاحد نے کس طرح بہر استقبال میں مہمان سجائی گلستاں، بہر استقبال مہمان میں سجائی گلستاں۔ اب یہ شعر سنو، اس گاؤں کے اچھے لوگ ہوں، آپ کے حوالے یہ شعر آخر کر رہا ہوں، اس کے بعد جلدی سے انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں ایک نعت پاک پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ وہ نعت بہت زیادہ فرمائش اور ماحول آپ نے دے دیا اس نعت کا، تو انشاءاللہ جلدی سے پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ اے معید اے معید اس گاؤں کے بچوں کا چہرہ دیکھیے، کہیے سبحان اللہ۔ اے معید اس گاؤں کے بچوں کا چہرہ دیکھیے، لگ رہا ہے چاندنی شب میں ہو جیسے
कहकशां लग रहा हो चांदनी, शब में हो जैसे कहकशां। बहुत शुक्रिया। एक कलाम की इजाजत है, उलमा कलाम से इजाजत चाह रहा हूँ। इजाजत एक कलाम 5 से 7 मिनट में जल्दी से पढ़ कर, क्योंकि हाँ मैं मतलब पेश कर रहा हूँ मुलाजा। देखिए इजाजत मिल गई है सरपरस्ते जलसा सदर जलसा हज़रत मौलाना मुसाब साहब जो उस्तादुल असातिज़ा है, हजरत के हवाले से मौलाना शमीम हनफी साहब से भी माजरत जल्दी से पढ़कर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। तैयार है सारे लोग? मतला समाज फरमाए। इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क़ के रंग में रंग जाएं जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शहे अबरार में हर लहजा गोहर बार। पूरा मजमा एक मतलब हाथ उठाए कहे सुभान अल्लाह। जहाँ इसमें मुकम्मल हो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत न पड़े, आप ऑटोमेटिक दादो तहसीन से नवाज देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश कर रहा हूँ। इश्क़ के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शहे अबरार में हर लहजा गोहर बार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी ओ मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सा गुनहगार। इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर वो मुतागर वो मुनव्वर वो मुसफ़ा वो मुजल्ला वो मुज़क्का दुरे आला जो नज़र आए, कहीं जलवाए रूए शगे अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर वो मुतागर वो मुनव्वर वो मुसफ़ा वो मुजल्ला वो मुज़क्का दुरे आला जो नज़र आए, कहीं जलवाए रूए शगे अबरार। जिनके कदमों की चमक, जिनके जर्रों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार। ज़र्नो ज़मार तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आप लोग यहाँ पर बैठकर नाते पाक सुन रहे, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। मैं यहाँ पर खड़ा होकर नाते पाक पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। आप जब उलमाए किराम के बयानात तो सुन रहे, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पूरी दुनिया बनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। कहिए सुभान अल्लाह। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, चमन में फ़ज़ा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे वो बेखुद को फेर दिया, डूबे वो बेदीन को वस्ल किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। न रूह ज़मीं न अर्श बदी न लोह मुबीन, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रंग खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए। सहाबे करम ज़माना जिए थे, अब निअम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाह के सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। पूरा मजमा मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। सीरतुन नबी जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुस्तफा जिंदाबाद, तकबीर अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया। अच्छे। माशाअल्लाह। इस बंद को फिर पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद हमारे बड़ी शान है। सब बोलेंगे इंशाअल्लाह, जो नहीं बोलेगा वो अपने ईमान का मुहासिबा कर लेगा।
بند حاضر کرتا ہوں جلدی سے ملاحظہ فرما لے. زمین و سماع تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، چمن میں فضا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما و سما یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، ڈوبے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تم تمام تمہارے لیے، نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مبین کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں، جو رند کلی اثر کی نگاہ تمہارے لیے، صاحب کرم زمانہ جیے کہ اب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، وہ اشرفیاں تمہارے لیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے. جب حسن دون کا جلوہ نما، جب حسن دون کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن دون کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، کون کون فدا ہے ہاتھ اٹھائے. جب حسن دون کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ 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 تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دو دنیا کی. ارے غلاموں کا یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا، کہ یہ محمد ہمارے بڑی شان والے. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. آخری بند پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ، اس کے بعد رخصت. اللہ کہہ رہا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضرت نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا. جتنی مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا کام پورا ہوگا، بگڑا کام بھی بن جائے گا. درود شریف پڑھیے. بند حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں ہوں کا تیرا تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. میں ہوں کا تیرا تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. سگے دادا میرے آقا نہ ولی ہوں نہ کلندر. میرے جیسے تو بہت ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، جو تیرے در پہ کھڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کہ سفارش پہ بخشیں گے میزان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.